তুমি বিনা দেবে শান্তির না জানি না কি মনে যাব তবু পথ জানি না কি মনে যাব তবু পথ তবু প্রিয় তবু পদে তবু তোমার তবু প্রিয় তবু পদে তবু তোমার তুমি বিনাকে বাদে দয়াময় তবু প্রেমময় শরমায়া দিতে বসে তুমি বিনাকে বাদে শান্তির তোমার বিরহে সেহি অনেক দিল দিল দিদি কোটি তোমার বিরহে সেহি অনেক দিল দিদি কোটি কুসঙ্গে জনম গেল বিফলে দেহায় কুসঙ্গে জনম গেল বিফলে দেহায় কুসঙ্গে জনম গেল বিফলে দেহায় তুমি বিনাকে বাদে শান্তির দয়াল তবু প্রেম মায়ায় বিষয় দহিতে তুমি বিনাকে বাদে শান্তির দয়াল তবু প্রেম শরমায়া দিতে বইতে তুমি বিনাকে বাদে শান্তির তুমি বিনাকে বাদে শান্তির জয় ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଦୀକ୍ଷିତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସତପଥୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଯଦ ରମେଶ ନାଥ ଶ୍ରୀତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭ ସକାଳର ପବିତ୍ର ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯଥାବିଧି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ। তুম পথ অনুসরি
জীবনে লোভিছি অমৃত জল, শ্রীপয়ুরে দিলি ঢালি, শ্রীপয়ুরে দিলি ঢালি। তুম পথ অনুসরি, তুম পথ অনুসরি, জীবনে লোভিছি অমৃত জল, জীবনে লোভিছি অমৃত জল, শ্রীপয়ুরে দিলি ঢালি, শ্রীপয়ুরে দিলি ঢালি। তুম পথ অনুসরি, তুম পথ অনুসরি, সে পথরে কেতে পদ্ম ফুটেছে, নীরবনে সেতে জ্যোৎস্না ঝরেছে, সে পথরে কেতে পদ্ম ফুটেছে, নীরবনে সেতে জ্যোৎস্না ঝরেছে, সকল আনন্দ প্রীতির পরাগ, সকল আনন্দ প্রীতির পরাগ, শ্রীচরণে দিলি ঢালি, শ্রীচরণে দিলি ঢালি। তুম পথ অনুসরি, তুম পথ অনুসরি, পথে পথে ভরা কণ্টক শিখা, হিংস্র স্বপদ তপ্ত বালুকা, পথে পথে ভরা কণ্টক শিখা, হিংস্র স্বপদ তপ্ত বালুকা, ঈশা উপমান উষ্মহল, ঈর্ষা
অনুসরি তুম পথ অনুসরি। তব প্রেম সুধা থরি যে চাখিছি, শিরূপ মধুরী থরে নিরেখেছি। তব প্রেম সুধা থরে যে চাখিছি, শিরূপ মধুরী থরে নিরেখেছি। সেই নাম রসে মজিলে নিমিষে, সেই নাম রসে মজিলে নিমিষে। জগতকু জীব ভুলি, জগতকু জীব ভুলি তুম পথ অনুসরি, তুম পথ অনুসরি। জীবনে লোভিছি অমৃত যাহা, জীবনে লোভিছি অমৃত যাহা। কৃপয়রে দিলি ঢালি, কৃপয়রে দিলি ঢালি, কৃপয়রে দিলি ঢালি, কৃপয়রে দিলি ঢালি। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରମେଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। মেঘে যাবে চরাচর সজনা তুমর, বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর। অনুপম তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়। বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর, বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর। অনুপম তুমি যে জগতময়,
তুমি যে জগতময় তোমারি রূপ তোমারি দুর্লভ জ্যোতির্ময়া তুমি যে জগৎ তুমি যে জগতময়া ফুলর সুবাসে পাখির কুজানি সনে সুবাসে পাখির কুজানি জোড়া সনে তোমারি প্রতিবিরাজ নিরন্তর তোমারি প্রতিবিরাজ নিরন্তর গায়ে সৃষ্টি তব জয় তুমি যে জগতময় তুমি যে জগতময় বিপাক বেদনা মন শিব কামনা বিপাক বেদনা মন করে যেতে শুভ কামনা তব পুণ্য নাম স্মরণে মননে তব পুণ্য নাম স্মরণে মননে এ জীবন বরা তুমি যে জগত তুমি যে জগতময় বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর অনুপমারি তুমি যে জগৎ তুমি যে জগতময় তুমি যে জগতময় তুমি যে জগতময় জয় গুরু দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর সুললিত কণ্ঠরে আমরা বিষ্টকণ্ঠ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କିରଣବାଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣବାଳା ଚୌଧୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। जय गुरु दादा। जय गुरु माता। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी,
ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योत विभासित, महिमा मंडित ज्योत विभासित, मंगलादि नाम, मंगलादि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिरापरूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिरापरूप, जीवन कारण मन चित भावना, जीवन कारण मन चित भावना, ज्ञान गर्भिता नाम, ज्ञान गर्भिता नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुत मंडित आनन शोभित, कमल नयन दिव्य करुणा अंकित, तनुपुत मंडित आनन शोभित, कमल नयन दिव्य करुणा अंकित, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, चिर समुद्रित नाम, चिर समुद्रित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, नित्य सुमिरण नाम, नित्य सुमिरण नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योत विभासित, महिमा मंडित ज्योत विभासित, मंगलादि नाम, मंगलादि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम 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 ठाकुर जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। খুব সুন্দর সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে কিরণবালা মা ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣବାଳା ଚୌଧୁରୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।
নিরন্তর তোমাকু যাইছি ভুলি তোমাকু যাইছি ভুলি পাশে পাশে মোর অছ নিরন্তর তোমাকু যাইছি ভুলি তোমাকু যাইছি ভুলি বুঝি পারিলিনি তোমাকু প্রভু হে বুঝি পারিলিনি তোমাকু প্রভু হে এতে দয়াবন্ত বলি এতে দয়াবন্ত বলি এতে দয়াবন্ত বলি পাশে পাশে মোর অছ নিরন্তর তোমাকু যাইছি ভুলি তোমাকু যাইছি ভুলি আলোক আড়াকু করি দেই পছ ଅନ୍ଧାରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲୁଥିଲେ ପଥ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ କରି ଦେଇ ପଛ ଅନ୍ଧାରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲୁଥିଲେ ପଥ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ କରି ଦେଇ ପଛ ଅନ୍ଧାରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲୁଥିଲେ ପଥ ଛନ୍ଦି ଦେଲ ମୋର ଛନ୍ଦି ଦେଲ ମୋର ହାତେ ତୁମ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲ ମୋର ହାତେ ତୁମ ହାତ ବିପଦକୁ ଦେଲ ଟାଳି ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ବୋଲି ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ବୋଲି ପାଶେ ପାଶେ ମୋର ଅଛ ନିରନ୍ତର ତୁମକୁ ଯାଇଛି ଭୁଲି ତୁମକୁ ଯାଇଛି ଭୁଲି হে করুণাময় করুণা সাগর তুম্ভ করুণার বিন্দম মাতার হে করুণাময় করুণা সাগর তুম্ভ করুণার বিন্দম মাতার হে করুণাময় করুণা সাগর তুম্ভ করুণার বিন্দম মাতার পাহান্তে ওসার পাহান্তে ওসার অরুণি মাতমে পাহান্তে ওসার অরুণি মাতমে মোর প্রীতি অর্ঘ্য দেলি এতে দয়াবন্ত বলি এতে দয়াবন্ত বলি পাশে পাশে মোর অছ নিরন্তর তুমକୁ ଯାଇଛି ভুলি ତୁମକୁ ଯାଇଛି ଭୁଲି ବୁଝି ପାରିଲିନି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ବୁଝି ପାରିଲିନି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ବୋଲି ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ବୋଲି
এতে দয়াবন্ত বলে, 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 এতে দয়াবন্ত বলে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମାନିଆ ଜୟନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। দেখ দেখ আসিছন্তি দয়াল রাজা, আজি উছুলে আনন্দ ধারা হই আত্মহরা। আজি মা মানে সর্বে মিলি দিয় হুলা হুলি, আজি ভাই মানে সর্বে মিলি দিয় কর তালি, উছুলে আনন্দ ধারা হই আত্মহরা। আজি উছুলে আনন্দ ধারা হই আত্মহরা। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जगत जननी कल्याणमय जगत माता जगत हितकारिणी श्री श्री बड़ माँ की। देखो देखो आशिकी दयाल राजा, उछुले आनंद धारा ओई आत्महरा। देखो देखो दयाल राजा, उछुले आनंद धारा ओई आत्महरा। देखो देखो उछुले आनंद धारा होई आत्महरा। देखो देखो दयाल राजा, आज माने दिया भुलाओ भाई माने दिया करा ताली, भाई माने दिया करा उछुले आनंद धारा होई आत्महरा। उछुले आनंद धारा होई आत्महरा। देखो देखो
কুশলে আনন্দ ধারা করিয়া সহারা তুমি মো জীবন তুমি মো পরাণ ধন তুমি মো জীবন তুমি মো পরাণ ধন তুম নাম গাউছি ভুলি মু বাধা বন্ধন তুম নাম গাউছি ভুলি মু বাধা বন্ধন তুম নাম ভজুছি ভুলি মু বাধা বন্ধন তুম নাম ভজুছি ভুলি মু বাধা বন্ধন প্রেমময় মধুর চাহানি তুম হরে অনন্ত দুঃখ বেদনা 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 আমি অপর সমনে হরে আজিয়া নমনা আমি অপর সমনে হরে আজিয়া নমনা জীবনর চলা পথে তুমি
मते पागल बुझी नहीं तार मूल कैसे मते पागल बुझी नहीं तार मूल तथापि करी न दूर एके तोले तोली नेला तथापि करी न दूर एके तोले तोली नेला तथापि करी न दूर एके तोले तोली नेला तथापि करी न दूर आनंद धारा दादा जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आमर श्रद्धेय भूपेन्द्र भाई श्रीयुत भूपेन्द्र नायक एवं तांकर सहयोगी माने खूब सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले। भूपेन्द्र भाई परिवार सहयोगी जो मैंने अच्छा परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु जय गुरु दादा जय समस्त को जय गुरु दादा समस्त को जय गुरु। प्रतिदिन प्रातः समूह चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली नवेदन करछंती हमर सामान्य कर्णदेव भाई श्रीयुत कर्णदेव सादर ओएस आ कर्णदेव भाई आरती माँ परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। तसेत सत्संग आज हूँ आम स्वर्गत कानुदा ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुत कानुचरण नायक श्राद्ध दिवस से उपलक्षे परिवार तरफ सुपुत्र अकृति भाई प्रकृति सुंदर नायक सत्संग नवेदन करछंती से स्वर्गत आत्मा सदगति निमित्त प्रार्थना जन सहित आर परिवार समस्त सर्वध मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीति अधूर्य जाजक गुरु भाई माने माँ माने योगदान करछंती। प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई विजयभूषण मिश्र विचितानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा भागवत प्रसाद पंडा भवानी शंकर सतपथी डॉक्टर नगेंद्र स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमत कुमार मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप दिवाकर स्वाई इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर सचिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर शरद कुमार दास जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मुकुंद प्रसाद सेनापति निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा सुभाष चंद्र दास
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଉ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଗୁଣଶୀଳ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ସହପାଠୀ, ହାଇସ୍କୁଲ ସହପାଠୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱମୋହନ ସାମଲ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर, परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मीमा, जुगाचार्य श्री श्री बड्डा, पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को श्री चरण नबिंदरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा तथा इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रविंदरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। प्रथमे पूज्य परिचालक तथा पूज्य जाजक अधर्य ऋतिक देवतागण तथा समस्त प्रभु प्रेमी भाई माँ माने तथा यही जंत्र द्वारा जो मानकर अन्न गहर प्रभुंकर गुणर कथा कीर्तिर कथा शुणिबार सुजोग मिलुची, समस्त को मु सदिच्छा जय गुरु प्रेम प्रीति भलवासा जणाइबा सहित प्रभु श्री चरण रविंदरे समस्तंकर सार्विक मंगल पाई एकांत प्रार्थना करी प्रणाम निवेदन करुछि। सत्संग रे कहिबार कथा वास्तविक भाव में बही तो आमर सब लिखाई, तथापि कहिबार कौन पे आवश्यकता पड़े? पुस्तक तो सब अच्छी, पुस्तक कौन पढ़िले होंतानी, कहिबार आवश्यकता कौन पाई? प्रश्न मध्य एभली भाव में उत्तर मध्य आपण माने सब जानिचंती, तेणु केमिति कहिबार मध्य आवश्यकता पड़े आ कहिले केमिति मुंडरे बेटर भाव में प्रिंट हुए। आमे गोटे कथाटा निजे पढ़िबा ठारू अन्य जण ठारू शुणिया फल केमिति हमर मुंडरे प्रिंट हुए, प्रिंट ही थाए, सहज हुए सेटा मुंडरे छापी हवा पई। एटा मध्य आपण मानकर अनुभव थिबो समस्तंकर प्राय, तेणु कौन से नूतन नहीं। तेणु से क्रम आपण मान भली प्रतिष्ठित व्यक्ति भक्त भक्तिर अनेक दूर गति करथिबा बड़ बड़ भक्त मान पाखे मु कौन मोर कौन सिमिति विशेष पद पदवी नहीं बा कोई धर्म क्षेत्र में कौन पद पदवी नहीं बा विशेष ज्ञान बा मोर कौन वक्ता मध्य नुहे, केवल प्रभु श्री चरण बिंदरे भक्ति निवेदन करने तो सुजोग थिबारु आउ देव भाई मोर सहपाठी थिबारु से मते जाहु प्रभु दया सुजोग पाई आउ जादन सुजोग जिते आसे ताहाकु आनंद रे ग्रहण करी प्रभुंकर दया विवेचना करी प्रभु ऊपर निर्भर करी ही तांको प्रभु पावे समर्पण करिया कथा, कहीं ना प्रभु ही तांकर कथा कुहाई थांती। तेणु तांको कथा किए कहि परिबो? मु कोन चेष्टा करी कोन मनीष सब किछि कहि पारे? तेणु प्रभु को कथा को तांकर दया नथिले से मुहर मध्य वचन बाहरिबा नाही। ए कथा आपण माने मध्य एई प्लेटफॉर्म रे बुद्धि आलोचना हेछि, आपण माने जानिचंती केमिति से जणे सब जगह गीत बोली सारिया परे पूज्यपाद दादा पाखे तार अहंकार थिला जे मु बोली देवी आ शेष रे केमिति बोली पारिनी। तेणु मुहरु वचन मध्य बाहरिबनी जदि तांको दया नहेले। तेणु तांको कथा मु गोटे कहिगिरी बाहाबा पाइबी बा मते समस्ते बड़ भक्त कहिबे। प्रथमे प्रभु सत्यानुसरण कहले कुह, किंतु आत्म प्रशंसा नुहे बा ख्याति विस्तार पाई नुहे। तेणु निजर आत्म प्रशंसा बा ख्याति विस्तार एत इच्छा जदि हृदय कंदर अंतर गभीरतम प्रदेश रहे ना से मु कहि परिबी ना कहवाटा फलप्रसू हो पार ना कहार अंतर को स्पर्श कर। तेणु यही न्याय करी कराउ थाए मुही मु भी अन्य गति नहीं। प्रभु श्रीचरण समर्पण करी मु जहा किछि भी कहिबी ता प्रभुंकर दया बोली आपण माने ग्रहण करिवे। मो जीवन 3-4 कथा
ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ସେ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଆମର ସେଠି ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲି, କଣ ଦିଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା ସେ କହିଲେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ରହିନଥାନ୍ତି। କେମିତି? ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି? ନା ଆମର ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିବା ପରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କେବଳ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଦାଦାଙ୍କ କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ, ଘର ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ବଡ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା ଆମେ ତ ସବୁ ଆମର ସେ ଦାଦା ଆମର ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ ପୋଷଣ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଦଉନା। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ତମେ ଯୋଉ ଦିଟା ଝିଅ ଥିଲ, ମୋର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ବି ନ ଦେଇଥିଲେ ତମ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମୋ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଯାହା ସବୁ କଥା କହିଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ କଣ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କି, ନାମ ନେଇଛନ୍ତି କି, ନା ମତେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ବୋଧେ ଜଣେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କଣ ପରମପିତା ବି ଏଠି ବି ରହିକିରି ସେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି, କେମିତି ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଅବିକଳ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କର ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଅନିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମା କହିବେ ଯାହା ହଉ ଆହୁରି ବି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହଉ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା ଯେ ତୋର କମ ହେଲା। ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ତାର ମାନେ ଅଧିକିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକର କଥା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମୋର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗଟା ତା ରୁମ ଟା ସବୁବେଳେ ସଜାସଜି ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମାଗିଲେ ସେଇ ମୋ ରୁମ ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରେ ନା, ହୁଏତ ମତେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମର ମୋର ତ ସେମ ଜବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ୱାର୍କ ଲୋଡ ବହୁତ, ତମେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛି କେମିତି ଦେଇ ପାରୁଛ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି, ମୋ ରୁମ ଟାକୁ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସଜାଡି ଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନେବି ସେଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ରଖିବି। ରାତି 12ଟାରେ ହୁଏ 1ଟାରେ ନା, ମୁଁ କେବେ ଉଠେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖେନି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛ, ଯିଏ ଯାହା ମତେ ମାଗୁଛି ଦେଇପାରୁଛ। ମୁଁ ସେଠି ଅନୁଭବ କଲି ପରମପିତା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନବ ଯେ ସେଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ରଖିବ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅଟା ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ଆଲୁଅ ମାନେ ତମର ସେ ଯେଠି ଯାଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଇଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରୁ ଅନେକଟା ମୋ ଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆମିଷ କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଇଏରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚଳଣି ମୋ ଠାରୁ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସବୁଦିନ କହେ ଯେ ମୁଁ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର, ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କରିବି କଣ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ତାର ଚରିତ୍ରଟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେରେଡେଟାରୀ। ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ପରମପିତା ଆର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକି ତ ସବୁ ଚଳଣି ମୋ ଠାରୁ ଅନେକଟା ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ସେ କେତେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ହୁଏତ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, ସେ କଥା ଅଲଗା। ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ତ ଯାଜନ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ବି ସେଠି ବି ରହିକିରି କେମିତି ତାର ହୃଦୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭିତରେ ବା କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଲ କବାଟଟା ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଟିକେ ବାଡ ହେଇଗଲା ଦୋସ୍ତ। ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ ଯୋଉ ତାର କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ? ସେ ବି ଜୀବନ୍ତ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି ପୁରା। ସେ ମନେ ପଡିଲା ମୋର ସେଇ କଥା ଯେ ସେଇ ମାନେ ପରମପିତାଙ୍କର ସେଇ 56 ଦିନର ମହାଭାବ ବାଣୀ, ମାନେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ ଯାହା କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ମା ଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ କଥାଟା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ଜାଣିଛେ। ଇଏ ନାମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେତେ ମୋ ଯାହା ଅନୁମାନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବନ ଅଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ମତେ କହିଲେନି। ସେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ କଣ ଅସଚେତନ ବା ନର୍ମାଲ ସେନ୍ସରୁ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତାର କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ?
मोर अनुभव है से ठाकुर जो माने मुझे कहली भाविली अच्छा यहाँ तो ग्रिल कबाटा यहाँ तो ठाकुर तो जन्म है समस्त कहते 1888 अच्छा 1888 बेले तो थिला भी जो कौन माने जो लुहा कबाट अच्छा लुहार सृष्टि तो आगुरी बहु होती लुहा कबाट ठाकुर कहले जे जीवंत ठाकुर केमी जानले ठाकुर 1888 पूर्व भी ठाकुर अच्छा मन पड़े से कथा से 56 दिन महाभावाणी रे जो परमपिता कहते जखन सत्ता छिलो ना और सत्ता छिलो सबु कथा आम तृतीय द्वापर कली कौन सत्य कौन जो काल आसी नथिला जो समय सृष्टि है जखन सत्ता छिलो ना और सत्ता छिलो जिते सत्ता देखो केमिति वार्ड सब साहित्य दारिद्रतार दारिद्र्य सत्ता छिलो ना और सत्ता छिलो माने भाविबा को मन बोधे जो कहते जहाँ धारणा करिया मन निजत्व हराई बसे ताही अनंत असीम सत्ता छिलो ना और सत्ता छिलो सेतेबेले मु थिली मु केते राम कृष्ण केते जन माने तैयारी करछि त माने सेही सत्ता छिलो ना सत्ता छिलो एक्जेक्टली तो डिटेल अपन माने जानिथि मोर जहाँ संक्षिप्त भाव मने पड़ला से कहली मो उद्देश्यटा होछि ता माने परमपिता से जो हमें आज केवल 1888 रे परमपिता जन्म ग्रहण करनाती परमपिता केवल ये सत्संग विहार केवल तथाकथित सत्संगी तथा सत्संगी मानक केवल रक्षा करेंगे आब मध्य नुहे परमपिता जो गायत्री माँ जो बोलुले तुम्हें जे जगतमय तुम्हें जे मोर से कथा मन पड़े से माटा जो कहले जो कबाट जीवन नहीं मोर से शब्द मन पड़ा एक कथा मन पड़ा सहित से दिन मन पड़ा जितेबले हिरण्यकशिपु तार आ प्रहलाद को मारिदेवा अंतिम चेष्टा मान से विभिन्न प्रकार चेष्टा करिया परे जितेबले फेलियर हैला से जो तार कौन सिंगिका तार जे भौणी भिणोई भौणी जो ताकू नहीं निया भितर पशिले से निया पोड़ी होकर से सिंगिका मला तापर तांकर भिणोई जो कौन से कामरूप जे सी भी ताकू नहीं समुद्र रे निक्षेप करदे ताकू मध्य भगवान विष्णु केमिति ये कले तापर शुक्राचार्य जो दी पुओ जंक ताकू नहीं शेष में मारिदेवा हाथी पाखु गले हाथी ताकू प्रणाम करी छाड़देला तापर शेष में अंतिम से सबू किसी उपाय निरूपा होगी जिते से तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवा स्मरण करुला अंतिम समय जिते पचार अरे सब तो तू कहू खुंब तो अच्छी हरि ना हाँ सब से शेष निर्देश देचे से खुंब को जलई देवाई तो से खुंबटा पूरा जोर जली जाइए जली सारे जा तू तो हरि को आलिंगन कर तो सी जो हरि को आलिंगन करने से खुंबटा कौन है शीतल हो जाए आश्चर्य कि तथा तार अहंकार छाड़ुनी तो तापर कहले अच्छी ये तू कहले निर्देश देला तू तुम सब तुम बांधी पकेल सुट बांधी पकेली बांधी पकड़ अच्छी जिते उच्च जिते माने खंडार ये करमी भगवान विष्णु जमी बाहर ता भर कौन है समस्ते जानते और सी कहूँ मुझे तो एमती बर पाई जे दिन में मरबिनी कि राति में देख ना भगवान को दिन नुह कि राति नुह संध्या समय घरे मरबिनी कि बाहर यहाँ तो दुआर मुह अस्त्र मरबिनी कि शस्त्र मरबिनी ना यहाँ तो मो नख मनीष द्वारा पशि मरबिनी कि पशु द्वारा मरबिनी देख मु मनीष नुह कि पशु तार सबू बर को ना ब्रह्मा बर कौन मिथ्या हो तार अर्थ सबू बर को सबू किसी को अतिक्रम कर जो कथा जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच तामाने आमे सब प्रकार अभिशाप आशीर्वाद सब प्रकार लोक माने ये जगतर विरोध कलुष कालिमार मुक्ति पाई पारिबा जदि प्रभु प्रेमी हवा प्रभु के प्रति सहज भाव आसक्ति हम तेणु से कथा मन पड़े जे सबू भितर जे परमपिता अच्छा सब माने जहाँ कि आम नॉर्मल प्रार्थना करूँ जे आहे दया मोह विश्व बिहारी हेन दया भी मोर भी जो अच्छा सबू जगह जो गायत्री माँ कहते तुम्हें तो जगतमय से केवल मो हृदय कंदर ना मो मन भितर ना से जगत सारा भी अच्छा से प्रसंग आउ गोटे कथा मन पड़े केमी से क्षुधारे अन्न तृष्णारे माने जल दियंती आम चांदोल सत्संग विहार निर्माण नुआ हवा पूर्व छोटा थिला भड़ा घरे गोटे कथा मन पड़ुची पूज्य बसंता थरे कहते जे 2-3 दिन है लाइन पड़ जाता मु गोटे कम जाकि अवस्था चक्र पड़ी मत एकदम रिफ्रेश हाँपी माने पानी दरकार था 2-3 दिन लाइन ना कि नहीं पानी टैप पाखु गली पानी टैप पाखु गली खोलीदेली देखला बेलू ठीक बाल्टी है बंद होगा से लाइन फाइन ना किए भी मोटर चल ना किसी मुझे माने पूज्यबा बसंता कथा केवल परिवेशन करुँच से मुझे पूज्यबा श्री बड़दा को ये कथा नवेदन कली ना निर्भर कर सबकि हुए तेणु से केमी क्षुधारे अन्न तृष्णारे जल दियंती
ମାନେ ସେଟା ବି ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଲୁହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ କେବଳ 1888 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ସେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁ ଯେ ଆଦି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଆଦି ଅନାଦି ଅପାର, ଆଦି ଅନାଦି ଅପାର। ସେ କଳି ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ, ଆଗରୁ ମାନେ କାଳ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୀତାରେ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ତୁମକୁ ନପାରେ ଦେଖାଇ ତୁମେ ଯେ ଦେଖାଅ ତାହାରେ। ସେ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାଳାଧୀଶ ପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପରମପିତା। ତେଣୁ ସେଇ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଭଗବାନ ରୂପରେ ମାନେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ତଥା କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଲାଗେ ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ସହଜ ମଣିଷ ଭଳି ମୋରି ଭଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଘର ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନି। କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉ, କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଳିକା, ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମପିତାଙ୍କର ଆଗମନୀ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଗରୁ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ଭାବି ପାରୁନି, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଯଦିଓ ଶୁଣୁଛି ମଧ୍ୟ, ଜାଣୁଛି ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ହଉ ଆଇଦର ହୁଏ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ବା ମୁଁ ମୁହଁରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦିଓ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର, ହୁଏତ ସେ ସ୍ତରକୁ ମୋର ଯାଜନ ଯାଇନି ବା ଯାଜନ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେ ତାକୁ ତାର ଅନ୍ତରର କଳୁଷ କଳିମକୁ ଭେଦ କରିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରମପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରୀତି ବା ମୋର ଟାଣ ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ଏତେ ସହଜ ଆସକ୍ତି ହେଇନି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ଏହି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମୋର ଯାଜନରେ ଚୈତ୍ର ହେଇକିରି ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୁଚେଇକିରି ପରମପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି କରିପାରୁଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଉ ତାହା ମୁଁ କେବଳ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ପରମପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋର ଦି ଚାରିଟା କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ଶନି ଗ୍ରହ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବି। ମୁଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ କଣ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ଜୀବ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିଟା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇକି କହିଲି ପରମପିତା କଣ ଠାକୁର ସେ ମୋର ଶନି ଗ୍ରହ ଅଛି ହଇରାଣ କରିବ, ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଏଟିଏମ ରୁ ସେଠୁ ୱିଥଡ୍ର କରିକିରି ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିଛି ପକେଟ ରଖିଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଟିଏମ ଟା ଧରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠୁ ତାପରେ କିଛି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଏଟିଏମ ଟା ନାହିଁ। ଏଟିଏମ ଟା ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଡିଭାଇନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏଟିଏମ ଟା ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟେ ପଡିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦୂର ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଏଟିଏମ ଟା ପଡିଛି। ତେଣୁ ମାନେ ସବୁ କଥା ଜିନିଷଟା ପରମପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକିରି ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ସବୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ଭଳି କେମିତି କାମ ହଉଛି ଏପଟେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ନିବେଦନ କଲେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଆୟତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଥିବ ଅଭିଜ୍ଞତା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଚଳଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରେ ଧ୍ରୁବ, ସେ ଧ୍ରୁବକୁ ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଭଏଡ କରିଛି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମେ ବି ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବିନି, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବାୟ। ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟଟା କହିଛି, ତୁ ଏଇ ତାରଟାକୁ ଧରିକିରି କେବେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହବୁନି, ଏଇ ଧାରାଟାର କେବେ ଉଲ୍ଟା କରିବୁନି, ଧାରାଟାକୁ କେବେ ମାନେ ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାର୍ଡିଂଟା ମନେ ପଡୁନି, ଏ ତାରରୁ କେବେ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବୁନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବୁ, ଏଇ ତାରରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବୁନି, ଏ ଧାରାରୁ କେବେ ଡିସକନେକ୍ଟ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କହିଲେ ମତେ ସେଇଟା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା, ଯୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାଟା ମୋର କେବଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକୁ ଆହୁରି ମତେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ଆଉ ପରମପିତାଙ୍କର ଅପାର ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗର୍ବ କରି ଜାଣିନେ, ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝୁନି, ପରମପିତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବି ବୁଝୁନି। ପରମପିତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ହେୟ ମନେ କରି, ମୁଖ୍ୟକୁ ଗୌଣ କରି, ଗୌଣକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋର ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଦରକାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୋ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାନେ କହିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଯାଉଛି, କଲୋନୀ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା,
ଯେ ଜଣେ ମା ପଢଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ସଂସାର ଏ ଜୀବନରେ କଣ ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିନା ସବୁ ଆସାର। ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କଲୋନୀରେ ଚାଲିତେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେଠୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କବାଟ ସବୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ କି ଏଟା? ନା 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 ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଚ୍ଛା କଣ? ନା ନା ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିନା ସବୁ ଆସାର। ସେଠୁ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଆମର ବି ପଢା ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଆମର ବି ତ ପଢା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୋ ପାଶ, ଏଇଟା ତ ମନେ ଅଛି, ଆମର ବି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେମିତି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହଉଛି, ରିଭ୍ୟୁ କରାହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସତ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ବା ଯୋଉମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିନା ସବୁ ଆସାର, ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ଏଇଟା ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଏ କଥାଟା ସତ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଲାନି, କାହିଁକି ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଲାନି, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କାହିଁକି ରହିଗଲା? ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରି ରିଭ୍ୟୁ କାହିଁକି କଲେନି? ମତେ ବି କାହିଁକି ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ବିଚ୍ୟୁତ ବି ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛି। ତାମାନେ ଏ କଥା ଗୁଡା କଣ ମାନେ ପ୍ରଶାସକ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ମାଗିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ କରିଦେଲି, ହଁ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ଦୂରେଇ ରଖିଦଉଛି, ମା ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଖେଳନା ଦେଇକି ଦୂରେଇ ରଖୁଛି, ନିଜ କାମ କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଉଛି ଯେ ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏଇ ସଂସାର। ଯଦି ସତ କଥାଟା ହଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମିଛ ମାୟା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ତାର ସେନ୍ସ ଟା ବୁଝୁ। ତ ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାର, ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିନା ସବୁ ଆସାର। ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜାଣିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜାଣି, ସେ କାହିଁ ତା ଭିତରେ କରି ଆସିଲାନି? ତାକୁ କାହିଁକି ରିଭ୍ୟୁ କରାଗଲାନି ଯେ ବାବା 7 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ତୁ ତୋର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଏଇଆ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାମଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବୁ। ସେଟା ଅସାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସାର କଲା ସେ ପିଲାଟା, ବା ମୁଁ ବି କଲି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ। କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଲେ ଲେଖା ହେଲା କଣ ନା ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିନା ସବୁ ଆସାର। ତେଣୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ହଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଗତରେ ଏଇ କେବଳ ମୁହଁରେ ବା ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଟ୍ରମ୍ପ ତାର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ଆଉ ରୁଷିଆ ବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ମାନେ ପ୍ରତିଭାଟା ଏଫିସିଏନ୍ସି ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମପିତା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବି, ଯଦି ସେଟାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନ ଜାଣିବି, ସେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇପାରେ, ମୁଁ ମାନେ ଟପର ହିସାବରେ, ମୁଁ ବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହିସାବରେ ମୁଁ ଟପର ରଖିଛି, ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି କିଏ? ଏଠି ରୁଷିଆର ତାର କିଏ ସମକାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋଧେ ଥିବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହେଇକି କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ନା କାଉଛି? ତେଣୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାପ 90 ନମ୍ବର ସବୁ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ବାପା ଏ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ କେତେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁନି ବା ଏ କଥାଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଗେଞ୍ଜୁନି, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖା ହେଲା ଏ କଥାଟାକୁ। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା। ଏ କଥାଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀରେ ହଉ ବା ଓଡିଆରେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ନାମ। ତେଣୁ ସେଇ ନାମକୁ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ହୁଏତ 150 ଜଣ କି 160 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱ ସାମଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ, ଆମେ ସନ୍ ବାଇ କଲଚର ବା ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ ବାଇ କଲଚର ଯୋଉ ପରମପିତାଙ୍କର, ସେଇ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛେ ଏ ନାମ ନିଜ ନାମ ଭାଇ ମନ ଆପଣ ଧରିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ନାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ନାମ, ସେ ଭାଇଙ୍କର କୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ସେ ଭାଇଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ନାମରେ ଭାବ ସମାଜରେ ପ୍ରତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ କେମିତି ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବି। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଫାଇନାଲ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ମତେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତୁ କି ନ ମିଳନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ହେଲେ ତୁମର ସୈତାନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଅହମକ ମୁଁଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ପରମ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ରହିପାରିବ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇ ମୁଁଟାକୁ ବାହାର କରିକି ସେଇ ମୁଁ
ବିଶ୍ୱର ମୁଁ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି ତାହାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ଚେତନ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣକୁ ମୁଁ କାଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଯେମିତି ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାନିପାରିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମନେ ଭୁଲ କରୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ମୁହଁରେ ଯେ ମୋର ମନ ଶରୀରକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଛି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏତ ହଜାର ହଜାର ଦୀକ୍ଷା କରୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୋ ମନ ଶରୀର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯଦି ମୋ ମନ ଶରୀରଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ମନରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି କେମିତି ମୋ ଶରୀରଟା ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ କରିପାରିବି ଘରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ କରିପାରିବି କାହିଁକି ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଶରୀରଟା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଆଟା ପଢୁଛି ଆମେମାନେ ମୁଁ ତଥା ଆମମାନେ ବୋଧେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯେ ଗାଏ ସେ ତଇ ଯାଏ କାଳର କ୍ଲେଶ ସବୁ ନାଶ ହୁଏ ସୁଖ ପାଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ এই অপার নামর রহস্য কেই জানে না যে জানে সে পার হুয়ে পুনরায় জগতে জন্ম হুয়ে না রাধাস্বামী নাম গাই করি জন্ম সফল কর এই নাম আদি নাম নিজ মନରେ ধরি নিও স্বামীଙ୍କ অদ্ভুত সিংহাসন রাধা পূর্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି এই অপার ମୁଁ ଅଗମ ଶୋଭା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦୟା ଭିନ୍ନ ସେଠାରେ କେହି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପରେ ବହୁ ଜୀବ ଜାଗରିତ ହୁଏ ସେଇ ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସତ୍ୟଧାମ ଓ ସତ୍ୟନାମକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଦି ଅନାଦି ଓ ଅନାମ ସନ୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଆସି ଭବସାଗରରେ ନୌକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓ ମୋ ପରି ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଚଢାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ସୁରତର କଥା ଶୁଣାଇ ଭ୍ରମ କର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବାର ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବାର ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଭକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି ବେଦ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥା କହିନାହିଁ ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଧାମ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ବୀଣାଧ୍ୱନି ହେଉଅଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସନ୍ଥଗଣ ସଦା ସଦା ବିଚରଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ସେହି ଘରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଲଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦରବାର ସୁରତ ତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ତାହାପରେ ଅଗମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦରବାର ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କୌଣସି ସନ୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଥ ସୁରତ ବିହାର କରନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ମହଲ ଦେଖି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସୁରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କହୁଛି ନା ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର ବାର ବିନତି କରେ ହେ ଦାତା ମତେ ଦୟା କର ଯେପରି ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହେ ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି ନା ମୋ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହେ ନା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ତା ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହେ ମୁଁ ଯଦି ଅର୍ଥମାନ ଚାଷୀ ଆସକ୍ତି ହେବି କି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୋର ଭାବନା ରହିବ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମତେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିବନି ବେଶୀ ହବ ଯଦି ମୋର ଅସଲ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମୋର ଯଦି ରହେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଘର ସଂସାର ରହିବ ପଇସା ପତ୍ରରେ ରହିବ ବା ପିଲା ଛୁଆ ମଣିଷ ଭାବେ କେମିତି ରହିବ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି କପଟତା ବା ଗୋବଟି ନବ କାହିଁକିନା ମୁହଁରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର ବାର ବିନତି କରେ ହେ ଦାତା ମତେ ଦୟା କର ଯେପରି ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କହୁଛି ନା बार बार करू विनती राधास्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे तेणु मो प्रभु मोर असल उद्देश्य कौन मोर किंतु भितर मुझे कहूँ कि भितर मोर से पर्यटन मुहर कथा अनुसार मो मन मोर से पहुँचलानी कि जदि मोर मन मुहर से पहुँच गला सब प्रोब्लेम सल्व किंतु मुहर मनटा पहुँच पानी आज कौन जिते बार आलोचना कले जिते कहले मो मन से पहुँच पानी मु दुख भोगी ना किए कौन ना ठाकुर अनुचंद दीक्षा नहीं कौन है तोर जयगुरु वाला कौन है तोर किसी ठाकुर निंदित परोक्ष भाव ठाकुर निंदित हेले ठाकुर जब मो निंदित हेले केमी माने मु भले रही तेणु से जोटा कहूँ तो कम से कम सत्य कौन कह राधास्वामी सम्मुखें बार बार विनती करे राधास्वामी सम्मुखें बार बार विनती करे हे दाता मते दया कर जेपरी चरण चित्त लगी रहे जन्म जन्म भूल भितर थाई तत्व पाई नहीं काल एवं कर्मर जाल पड़ी दुख भोग करुछि जगतर जीव सब सर्वदा चतुर्विध अवस्था श्वेतज अंडज जरायुज उद्भिदज घूरी घूरी बुलती ज्ञानी और योगी समस्ते मनर घणारे घूरती मोर आदि भाग्य जाग्रत होइछि सद्गुरु पाइछि राधास्वामी धामर मर्म मते जणाइछन्ति सेही देश उच्चर उच्च एवं यह सर्वोच्च स्थान सन्थ व्यतीत अन्य केही सुरत शब्दर संधान पाए नहीं राधास्वामी नामर महिमा मते शुणाइछन्ति विरह अनुराग जाग्रत करी मते घरे पहुंचाई साधु संग करी मु सार रस आकंठ पान करिछि गुरुଙ୍କ चरण रे मोर प्रेम जाग्रत होइछि किंतु मन शांत होई नाही
କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ। ସୁରତ ଆକାଶରେ ଉଠି ଶବ୍ଦର ବିଳାସ ଭୋଗ କରେ। ଧାମ ପରେ ଧାମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜ ଘରେ ବସା ପାଏ। ଏହି ଆଶା ମୋ ମନରେ ଯେପରି ସ୍ଥାନ ପାଏ, ଚିତ୍ତ ଉଦାସ ରହେ। ମୋର ବିନତି ଶୁଣ, ଦୟାକରି ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତୁମ ଭିନ୍ନ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଦାନ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରେମର ଧାରା ବର୍ଷଣ କର, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ। ହେ ଦୀନ ଦୟାଲ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହୁଛି, ହେ ଦୀନ ଦୟାଲ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ନିତ୍ୟ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯେପରି ଗାନ କରିପାରେ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ମଫଳକୁ ବେଶ କରି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା। ହୁଏତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆଠାରୁ ବି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝୁନି। ମତେ ମନେ କରାଯାଉ ମୋର 10% ଦୁଃଖ ଆସିଛି କି 20% ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ମୋର ଯେକୌଣସି ଜୀବନରେ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ସାମାଜିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ, ମତେ ମନେ 10% କି 50% କି 60% ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ତାହା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା। ଯଦି ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଯାହା ବି ମେକାନିକାଲି କରୁଛି ବୋଲି ସେଇ ଅଛି, ହୁଏତ ନହେଲେ ଆଠାରୁ ବି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ପ୍ରଗତିରେ ବି ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ, ସେମିତି ଦୁର୍ଗତିରେ ବି ଅନଲିମିଟେଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ କରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ନିବେଦନ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ପରମ ପିତା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ସର୍ବନ୍ତକରଣରେ ଶପଥ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମୋ ତଥା ମୋର ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାର ତମେ। ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଯାହା ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟି ଚରଣୀ ଆଉ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ କାମନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମର କାମ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ସବୁ ଯାହା ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିକ୍, ସେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଘରେ ଯୋଉ ମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପାର୍ଥିବ ବିଭାଗରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦିଓ ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମୋର, ମନେକର ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ 2-4ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମନେକର ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, ମନେକର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ମନେକର ପ୍ରଣାମ ଦେଲି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଠି ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଥିଲି, ଏଠି କଣ ଟିକେ କମେଇ ଦେବ, ଆଉ କମେଇ ଦେବନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମାନେ କାର୍ପଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ଦେଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଲି, କେତେ ଜଣ ଦବ। କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମନେକର 100ଟା ଜାଗାରୁ ମୋର ପାଇବାର ଅଛି, ମାନେ ମୋର କେବେ ପାଇବାର ଆଶାଟା ମଉଳୁନି। ଯେତେ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନି ପର୍ସରେ ଥିବା, ମନେକର ମୋ ମନି ପର୍ସରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, 1000 ମନେକର 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାଟା ପ୍ରଣାମ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁନି। ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ ଅଛି କି, ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଛି କି, 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଦବା ବେଳକୁ ମୋର ଭାବନା ଏଇଆ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି, ମୋର ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉତ୍ତର ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଇଲା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ତ ମୋର ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମତେ ଦେଲେନି ବୋବଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନି ପର୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କଏନ୍ଟା ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ତଳ ଅଛି କି, ସେଇଟା ଯାଇକି କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକିବି। ଏଇଟା କଣ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ମନି ପର୍ସଟା ଖୋଲିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କଣ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିଭୂତ ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କାମନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ପ୍ରସାରିତ ହଉ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ଦୂର ହବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିନିୟତ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା। ମୁଁ ନାମ କରିବିନି ମୋର ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ବଡ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି, ମୋ ଘର ସଂସାର ଠିକ ଚାଲିବ, ମୁଁ ନାମ କରିବିନି। କଣ ନା ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଛି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ତଥା ବହିର୍ଜଗତରେ, ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହଉ। ତା ପରମ ପିତା କେବଳ କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ବା ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ପରମ ପିତା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଜଳସ୍ଥଳ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପୃତ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ତଥା ବାହାର ଜଗତରେ ରହିକରି ମତେ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ମତେ ବାୟୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାই ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଶେଷରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜାଣେ କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯେମିତି ତାର ଠିକ ହୁଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଆଉ ତାର ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱମଲ ସାମଲ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଦେଲେ। ପରମ ପିତା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସିଏ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଗୀତାର ବାଣୀର କେତେ ଗୁଡାକ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସତ ନିଜ୍ଞାର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଏ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ମନ ମୋ ଏକ ହବାର କଥା
ତୋଳି ଧରିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଭାବରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆମର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୌନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଭାଇ, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସାଧାର ବୟସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୀଳମଣି ଭାଇ, ଶୁଦ୍ଧ ନୀଳମଣି ବାଗ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। आवाज क्लियर ଅଛି ନା दादा? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଭଞ୍ଜନ ଟିକେ ଗାଇଦେବି ଦାଦା। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ତୋଳିବା ଗୋ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ତୋଳିବା ଗୋ, ବାଛି ବାଛି ଧଳା ଫୁଲ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। আসন ধরা বসনে সজাই ফুল যতনে, আসন ধরা বসনে সজাই ফুল যতনে, সুবাস চন্দন ঘরি রখমিত, সুবাস চন্দন ঘরি রখমিত, আগে ধূপ দীপ জালো বউল, হেলানি বিনতি বেল। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ବୈକୁଣ୍ଠର ଭଗବାନ অনুকূল রূপে জন্ম, বৈকুণ্ঠর ভগবান অনুকূল রূপে জন্ম। শ্রদ্ধারে পুজিলে ভকতি অন্তরে, শ্রদ্ধারে পুজিলে ভকতি অন্তরে, হেব হৃদয় মঙ্গল বউল, হেলানি বিনতি বেল। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ତୋଳିବା ଗୋ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ତୋଳିବା ଗୋ, ବାଛି ବାଛି ଧଳା ଫୁଲ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଅଧିବେଶନକୁ ଚାଲ ଗୋ ବଉଳ, ହେଲାଣି ବିନତି ବେଳ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, वन्दे पुरुषोत्तमं ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की, परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की, परम पूज्य की
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम परम करुण श्री ठाकुर जी की সবাইকে জয় গো, সবাইকে জয় গো, দাদা মামাকে প্রণাম, জয় গো, জয় গো, প্রণাম, জয় গুরু জয় গুরু জয় গো, সবাইকে জয় গো। দাদা জয় গুরু। দাদা জয় গুরু মামা জয় জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু रश्मि माँ जय गुरु दादा ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु प्रभाकर भाई, जय गुरु नीलमणि भाई, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। गुरु राजश्री माँ, जय गुरु सुमति माँ, जय गुरु, जय দাদা জয় গুরু, पंकज भाई, जय गुरु, जय गुरु समस्त, জয় গুরু দাদা। जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु। फाइनल कथा फाइनल জয় গুরু, জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।